নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অভিক। শুরু করছি গুড মর্নিং কলকাতা। ব্রিটেনেও ভারতীয় অ্যাম্বাসেডরের কাছে কলকাতা লন্ডন সরাসরি বিমান পরিষেবা চালুর আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর। লন্ডন সফরে ভারতীয় হাই কমিশনে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য গাথা। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শিল্প, এআই হাব, মেডিকেল পরিষেবা সহ দেউচা পাচামি নিয়ে সাফল্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। Kolkata is a job destination program for future. We used to study all in UK maximum, or sometimes in other state also. I don't want to mention the name. It is their choice. But everybody, whoever is coming from India, they are studying either Oxford or Cambridge or London School of Economics or Queen's many college, and there are so many. Even Edinburgh. I visited Scotland and Edinburgh also, and I'm proud to say that his sister Nivedita, she was dedicated to Bengal, and she sacrificed her life. She belongs to Ireland, but she was in Calcutta, and she worked with Swami Vivekananda since long. And also you'll be happy to know that when I came here, I'm grateful to UK for that. The blue flag has been established, and I was present at that ceremony. I'm proud to say. So with UK and Kolkata and Bengal, what we say, and India, we always used to maintain a good relation. You'll be surprised to know that when I visited Hyde Park in UK, then I discovered Kolkata, a land of 480 acres, and there I have set up an ecotourism park. And 7 wonders in the world are there. So like this, there is an education hub. We have just like Silicon Valley, the IT sector. Calcutta became artificial intelligence hub. And also, data center, data research center, to IT sector, to industry sector, the second largest, world largest coal company, coal mining is coming to Bengal. The work already started. So I am very happy to say that it is not that I am justifying it from my own, the data sets, the research sets. So Bengal, you have the education opportunities, you have the cultural opportunities, you have the film industry opportunities always in our film festival. What is recognized by PIAM, Paris, that also British UK always participate. And our cultural industry is very good. And also this skill hub, education hub, medical hub. We have a tie-up with the medical exam with the UK sector. And also the cultural sector, Durga Puja time, festival time, UK also organized some program, some exhibition just in front of Thames River. So every time our tourism department they used to come here. So you can get A to Z everything. It is not only I am telling a medicine name. I am telling that A to Z. Everything you can get from Bengal. And please remember that Bengal is not too far from here. But we want one direct flight. My request would be to Ambassador of India UK. বিচারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে। বিবৃতি জারি করে জানালো দিল্লি হাইকোর্ট, বিচারপতির বাড়ি থেকে নগদ উদ্ধারের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশে 3টি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তে বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে এলাহাবাদ কোর্টে বদলি করা হলো। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়ি থেকে নগদ উদ্ধারের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির রিপোর্ট তলব করেছিল আগেই। এবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে সরানো হলো বিচারের দায়িত্ব থেকে। সোমবার বিবৃতি জারি করে জানালো দিল্লি হাইকোর্ট, 2021 সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন বিচারপতি বর্মা।
14ই মার্চ রাতে আগুন লেগে যায় বিচারপতির সরকারি বাংলোতে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে গিয়ে বিচারপতির সরকারি বাংলোতে প্রচুর পরিমাণে নগদ দেখতে পান। এগুলো সবই হিসেব বহির্ভূত এমন দাবি উঠতে থাকে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বে কলেজিয়াম আলোচনায় বসে। তারাই বিচারপতির বদলির সিদ্ধান্ত নেয়। 3 হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে রয়েছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শীল নাগু, হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি GS সন্দাবালিয়া ও কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি অনুশিব দামান। তবে বিচারপতির বাংলো থেকে নগদ উদ্ধারের ঘটনা ঘিরে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে। 14ই মার্চ রাত 11টায় বিচারপতির বাংলোয় আগুন লাগে। দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে জানানো হয় 15ই মার্চ বিকেল 4:50-এ। তাঁকে ভিডিও এবং ছবি দেওয়া হয় তারও পরের দিন। দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এসব ভিডিও ও ফটো ভারতের প্রধান বিচারপতিকে দেন 20শে মার্চ। 18-19শে মার্চ কি হচ্ছিল, কি করছিল দিল্লি পুলিশ, কোথায় সিজার লিস্ট, কাদের স্বাক্ষর আছে সিজার লিস্টে, সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকের মত স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকাশ্য শুনানি এবং লাইভ স্ট্রিমিং এর ব্যবস্থা করা উচিত সুপ্রিম কোর্টের। কলকাতা টিভি। নীতিশ কুমারের ইফতার পার্টি বয়কট করল বিহারের 7টি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সংগঠন। নীতিশের ওয়াকফ বিলের সমর্থনে ক্ষুব্ধ বিহারের মুসলিম সমাজ। তার প্রতিবাদেই এই সিদ্ধান্ত। বিহারে বিধানসভা ভোটের প্রায় 6 মাস আগে এই ঘটনায় তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। চলতি বছরের শেষেই বিহারে ভোট। তার আগে বিহারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বড় ধাক্কা খেলেন নীতিশ কুমার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর ইফতার পার্টি বয়কট করছে বিহারের 7টি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সংগঠন। তালিকায় রয়েছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, জামাত উলেমা-ই হিন্দ, জমিয়ত আলে হাদিস, জামালে ইসলামী হিন্দের মতন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। প্রস্তাবিত ওয়াকফ বিল ঘিরে বিতর্ক। নীতিশ কুমারের ইফতার মজলিস বয়কট। বয়কটের সিদ্ধান্ত 7 মুসলিম সংগঠনের। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে পাঠানো চিঠিতে সংগঠনগুলির দাবি 2020-তে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন নীতিশ কুমার, কিন্তু বিজেপির ওয়াকফ বিলে সমর্থন জানিয়ে প্রতিশ্রুতি ভেঙেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই প্রতিবাদে ইফতার পার্টি বয়কটের সিদ্ধান্ত। ভোটের আগে ধাক্কা নীতিশের, সংখ্যালঘুদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে। বিহারের 243টি বিধানসভা আসনের 70টিতে সংখ্যালঘু ভোট বড় ফ্যাক্টর। তার মধ্যে 32টি এমন আসন রয়েছে যেখানে মুসলিম ভোট 30% বেশি। অতীতে এইসব আসনের অন্তত 25% আসন একাধিকবার দখল করেছে নীতিশের দল জেডিইউ। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোটাররা নীতিশের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সরাসরি লাভবান হবে আরজেডি, কংগ্রেস, বামেদের জোট মহাগঠবন্ধন। 2020 বিধানসভা ভোটে তেজস্বীর নেতৃত্বে 75টি আসন দখল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে এসেছিল আরজেডি। বিজেপি 19.46% ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিল 74টি আসনে। বিজেপি, জেডিইউ এবং আরও কয়েকটি ছোট দলের জোট এনডিএ পেয়েছিল 125টি আসন। আরজেডি, কংগ্রেস এবং বামেদের জোট মহাগঠবন্ধন পেয়েছিল 110টি আসন। নীতিশের জেডিইউ 115টি আসনে লড়ে পেয়েছিল 43টি আসন। ফলে মহারাষ্ট্র, দিল্লি জয়ের পরেও বিহারে বিজেপির জেডিইউ জোটের কাছে লড়াইটা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এমনিতেই বারবার দল বদলের জন্য জাতীয় রাজনীতিতে পাল্টুরাম বলে পরিচিত নীতিশ কুমার। পাশাপাশি একাধিকবার কুমন্তব্য করে বিতর্কের মুখে পড়েছেন তিনি। এই আবহে বিজেপির ওয়াকফ বিলকে সমর্থন করে আরও কিছুটা বিপাকে নীতিশ। কলকাতা টিভি। এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন। মোদী সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর আগেই বিপাকে দিল্লির সরকার। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন অপারেশনের খরচ বাড়ানোর দাবি দিল্লি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি দিল্লি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ কর্তাদের। এর ফলে প্রবল চাপে দিল্লি সরকার। দিল্লিবাসীর জন্য কেন্দ্রীয় মোদী সরকারের আয়ুষ্মান ভারত শুরুর আগেই বিপাকে দিল্লি সরকার। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিজেপি প্রভাবিত 20,000 চিকিৎসকের সংগঠন দিল্লি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন অপারেশনের খরচ বাড়ানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি মাসের পর মাস হাসপাতালের বিল বাকি না রেখে দ্রুত তা পাশ করানোর দাবিও জানান তাঁরা। এই ক্ষেত্রে একজন রোগী ডিসচার্জ হওয়ার কতদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল সরকারের অনুমোদনে বকেয়া বিলের টাকা পাবে তার সময়সীমা স্থির
করারও দাবি তোলা হয়েছে। 10ই এপ্রিল দিল্লি সরকার ও কেন্দ্রের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর হওয়ার কথা। তার আগে দিল্লি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের এই দাবির মুখে প্রবল চাপে দিল্লি সরকার। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি যখন দিল্লিতে ক্ষমতায় ছিল তখন দিল্লিতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু হয়নি। দিল্লি বিধানসভা ভোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর কথা বলা হয়েছিল ভোটে জিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে দিল্লিবাসীর জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প শুরু করবে। পরিবার পিছু 5 লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ পাবে। দিল্লি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের দাবি না মানা হলে ধর্মঘটে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। কলকাতা টিভি। হানি ট্র্যাপ নিয়ে উত্তাল কর্ণাটকের রাজনীতি। ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলার শুনানি মঙ্গলবার। বিধানসভায় এই বিষয়ে অভিযোগ করেছেন শাসক দল কংগ্রেসের মন্ত্রী রাজন্না। যদিও বিষয়টিতে কংগ্রেসকেই দায়ী করেছে বিজেপি। ঘটনা নিয়ে অধিবেশনে শোরগোল করায় ইতিমধ্যেই 18 বিজেপি বিধায়ককে 6 মাসের জন্য বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করেছেন অধ্যক্ষ। কর্ণাটকে হানি ট্র্যাপের অভিযোগ, শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের, জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি আদালতে। প্রধান বিচারপতি জানালেন শুনানি মঙ্গলবার। কর্ণাটকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রী রাজান্না বিধানসভায় অভিযোগ করেছেন তাকে হানি ট্র্যাপে জড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। রাজান্নার অভিযোগ, কর্ণাটক এবং সারা দেশে 48 জন রাজনীতিককে হানি ট্র্যাপে জড়ানো হয়েছে। মন্ত্রী রাজান্না বিধানসভায় জানান তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ করেছেন রাজান্নার ছেলে রাজেন্দ্র রাজান্নাও। I don't know who is there behind this, but I need an inquiry. So yesterday I have spoken to CM and he has initiated me to go and give complaint to DG. And in assembly also minister has spoken regarding this issue and Home Minister also initiated to do an inquiry. Okay, so I think after complaining they will make a committee regarding this and let's see what the truth comes out. Sir, when will meet the High Command, sir? ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। তার আরও দাবি এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে হবে। 21শে মার্চ এই নিয়ে কর্ণাটক বিধানসভায় প্রবল হট্টগোল হয়। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বিজেপির 18 জন বিধায়ককে 6 মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছেন কর্ণাটক বিধানসভার অধ্যক্ষ। বিজেপি নেতা তথা কর্ণাটকের বিরোধী দলনেতা বলেছেন সে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারই হানি ট্র্যাপের প্রধান হোতা। বিজেপি বিধায়কদের সাসপেন্ডের বিষয় নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন তারা। The decision of Speaker to suspend 18 Bharatiya Janata Party MLAs is not only illegal, it's unconstitutional. Probably, Speaker might have acted under the pressure of the ruling Congress party. ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছে বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের সঙ্গে তার বাসভবনে দেখা করে পরিস্থিতির রিপোর্ট করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। রাজেন্দ্র রান্নার দেওয়া রিপোর্টও জমা দিয়েছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন মঙ্গলবারই বিষয়টির উপরে শুনানি হবে। কলকাতা টিভি। এখন সময় আরো একটা বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন। হাওড়া শিবপুর মন্দিরতলায় কন্টেনার উল্টে বিপত্তি, পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল, যার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিস যাত্রীদের। সেই ছবি দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। এবং পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় সেই রাস্তাতে যান চলাচল, যেখানে কন্টেনার উল্টে গিয়ে বিপত্তির ঘটনা ঘটে এবং তারপরেই সমস্যায় পড়তে হয় স্কুল পড়ুয়াদের। আমরা এই নিয়ে আরো কথা বলবো। জগন্নাথ সামন্ত টেলিফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি। জগন্নাথ, কিভাবে ঘটলো এই ঘটনা, কি পরিস্থিতি এই মুহূর্তে? দেখো, তোমাকে বলে রাখি, শিবপুর মন্দিরতলা অর্থাৎ নবান্নের ঠিক সামনে এই ঘটনা ঘটে। কন্টেনারটি একেবারে লরির যে অ্যাঙ্গেল ছিল সেই অ্যাঙ্গেল থেকে ট্যাঙ্কারটা, অর্থাৎ যেখানে মাল বোঝাই করা হতো ট্যাঙ্কার, সেটা ছিটকে একদম রাস্তায় গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ পুরোপুরি রাস্তাটা আড়াআড়ি ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, একেবারে হেঁটে যাওয়ারও কোনো পরিস্থিতি নেই। পুরোপুরি রাস্তাটা বন্ধ করে হয়ে যাওয়ায় সকাল সকাল এই ঘটনা ঘটে এবং ছাত্রছাত্রীরা, অর্থাৎ সকালবেলা স্কুল পড়ুয়ারা, তারা পুরোপুরি বিপাকে পড়ে। তারা এই মন্দিরতলা বাস স্ট্যান্ড থেকে তারা বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে যায়। এখানে কলকাতার দিকে যাওয়ার মেন রাস্তা, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিস যাত্রীরা বিপাকে পড়বে, কেননা এই রাস্তাটা এমনভাবেই কন্টেনারটা পড়েছে যেখানে আর কোনো রকম ভাবে গাড়ি চলাচল করা সম্ভব নয়। তবে পুলিশের তরফ থেকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তোমাকে বলে রাখি, এটা যদি ব্যস্ততম সময় অর্থাৎ বেলার দিকে হতো, বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতো। কেন এই মাল বোঝাই কন্টেনারের ট্যাঙ্কারটা যেভাবে লরি থেকে ছিটকে একেবারে রাস্তায় পড়েছে এবং আড়াআড়ি ভাবে
যদি বাইক এবং অন্যান্য গাড়ি থাকতো, ওখানে ব্যস্ততম রাস্তা, কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে, মানুষ চলাচল করে, সেই জায়গায় বেলার দিকে হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতো। তবে কিভাবে লরি থেকে ছিটকেই কন্টেনারের ট্যাঙ্কটা রাস্তায় পড়লো সেটা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন। অর্থাৎ লরিগুলি কি রক্ষণাবেক্ষণ হয় না, কেন কিভাবে ট্যাঙ্কারের একদম যে মাল বোঝাই করা যে লোহার স্ট্রাকচারটা সেটাই ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পড়েছে এবং অনেকটা দূরে গিয়ে একবার আড়াআড়ি ভাবে পুরোপুরি রাস্তা ব্লক হয়ে গেছে। অর্থাৎ আজকে দিনভর এই রাস্তায় যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে এবং ব্যস্ততম রাস্তা এই নবান্নের এই মন্দিরতলা থেকে প্রচুর জায়গা, অর্থাৎ কলকাতা, আন্দুল, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়। হাওড়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, সেই রাস্তা এখনো পর্যন্ত যেহেতু মাল বোঝাই রয়েছে, ভারী লোহার স্ট্রাকচার, সেটাকে তুলতে ট্রেন আনা হচ্ছে এই মুহূর্তে। তবে ট্রাফিক পুলিশ বিকল্প রাস্তা করেছে যাতে এই স্কুল পড়ুয়া, অফিস যাত্রীর সময় যারা বিপাকে না পড়ে সেই বিকল্প রাস্তা দিয়ে তারা যান চলাচল করাবে। তবে এই মুহূর্তে বলা যেতে পারে নবান্নের সামনে মন্দিরতলা ট্যাঙ্কার উল্টে বিপত্তি। ধন্যবাদ জগন্নাথ তোমায়। জগন্নাথ সামন্ত টেলিফোনে ছিলেন প্রতিনিধি। হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে সিবিআই, আরজি করে ধর্ষণ না গণধর্ষণ, অভিযুক্ত এক না একাধিক, তদন্তের অগ্রগতি কতটা? সিবিআইকে প্রশ্ন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। নির্যাতিতার পরিবারের আবেদনে শুক্রবার কেস ডায়েরি তলব হাইকোর্টের। ফের হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে সিবিআই। আরজিকর তদন্তে হাইকোর্টে ফের প্রশ্নের মুখে সিবিআই। সিবিআই এর উদ্দেশ্যে 3টি চোখা প্রশ্ন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। মোট 54টি প্রশ্নের উত্তর চেয়ে আগামী শুক্রবার সিবিআইকে রিপোর্ট তলব আদালতের। 54টা কোশ্চেন আমাদের কাছে রাখা হয়েছে এবং কোর্টের কাছে আমরা সেই 54টা কোশ্চেনের উত্তর চেয়েছি। কোর্ট কিভাবে সেই কোশ্চেনগুলোর উত্তর দেবে সে কোর্টকেই ভাবনা চিন্তা করতে হবে। সিবিআইকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের প্রশ্ন, আরজিকর কি ধর্ষণ না গণধর্ষণ, মূল অভিযুক্ত এক না একাধিক, পুনরায় তদন্ত কি করছে সিবিআই, কতটা অগ্রগতি হয়েছে তদন্তের? আরজিকর মামলায় সিবিআই এর তদন্তে সন্তুষ্ট নয় নির্যাতিতার পরিবার। পুনরায় তদন্ত চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা। গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নির্যাতিতার বাবা মা। সোমবার ওই মামলার শুনানি ছিল। এখন সিবিআই কি তদন্ত করছে তাও জানতে চান বিচারপতি। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্রের দাবি, তদন্তের গতি খুব স্লথ। সিবিআই একটা টিম গঠন করে তদন্ত করছে, কিন্তু তাতে কোনো গতি নেই। মূলত রাজ্য সরকার চাইছে না যে ইনভেস্টিগেশনটা হোক, আর সেই জন্যই যখন তারা বলছে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হলে তাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু আইনি অসুবিধা আছে, তার দ্বারাই তারা বোঝাতে চাইছে যে ইনভেস্টিগেশন হোক তারা চায় না। যদিও রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মামলায় বিচার শেষ হওয়ার পরে আরও তদন্ত হতে পারে কিনা তা নিয়ে এজলাসে সংশয় প্রকাশ করেন। রাজ্য সরকার আরজিকর কাণ্ডের তদন্তে বাধা দিচ্ছে বলেও দাবি করে চিকিৎসকদের একাংশ। সিবিআই যিনি কাউন্সিলর তিনি চাইছিলেন এই ব্যাপারটাকে কত দেরি করা যায়। এটা থেকে বোঝা যায় যে সিবিআই যে এতটা সময় হাতে পেয়েও তাদের যে ইনভেস্টিগেশন যেভাবে করার দরকার ছিল তাদের কোথাও একটা বড়সড় গাফিলতি আছে, যেটা শিয়ালদা কোর্টের বিচারকও লক্ষ্য করেছেন যে সিবিআই এর যেভাবে তৎপরতা নিয়ে যেভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পাওয়ার দরকার ছিল তারা করেনি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সবে জল গড়াতে শুরু করেছে, এই জল কোথায় পৌঁছবে আমরা দেখতে চাই। এদিন আদালতে আরো প্রশ্ন তোলা হয় যে ঘটনার দিন হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজের রিপোর্ট কোথায়? ওই দিন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রথম ফোন করে পরিবারকে তাদের মেয়ের অসুস্থতার কথা জানান, তাকে এখনো পর্যন্ত কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি? ওই দিন ওই ডিপার্টমেন্টে যে নার্স এবং চতুর্থ শ্রেণীর স্টাফরা ছিলেন তাদের কাউকে এখনো পর্যন্ত কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি? মনে হচ্ছে কিছুটা আমরা বিচারের দিকে এগোচ্ছি, কারণ সিবিআইকে আমরা বারবার চেষ্টা করেও এটা বোঝাতে পারিনি যে এটা আমার মেয়ের যে প্রাতিষ্ঠানিক খুন, এটা যে ধর্ষণের মোটিভ না, এটা যে তাকে খুন করাই তার মোটিভ। সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, আগামী শুক্রবার সিবিআইকে তার প্রশ্নের উত্তর এবং পাশাপাশি কেস ডায়েরি হাজির করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। ক্যামেরায় সুবীর ঘোষের সঙ্গে পীযূষ কান্তি নাগ, কলকাতা টিভি। গুড মর্নিং কলকাতা এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।